Здесь мы на берегу Атлантического океана, Biarritz. Волны свежий ветер дует с океана, и здесь не парнет тухлыми яйцами. Запах вонявших туфлей здесь нет. И рядом со мной находится дворец Путина. Здесь мы далеко от свалок московских. И здесь наша мафиозная элита отдыхает. Их дети не носят противогазы. Они не лежат в больнице. И они не погибнут при пожаре в торговых центрах. Им все хорошо. А воздух свежий. Мы здесь, во Франции, на берегу Атлантического океана, в Biarritz. И перед нами дворец Путина. Это дворец он купил ворованными деньгами у вас, в Петербурге. Здесь мафия отдыхает. И она свободно дышит. Biarritz. Я не знаю, другой страны не знаю, где так свободно дышит человек. Alors, заметите, добрый день, мои друзья. Alors, заметьте, что этот дворец, он пустой. Ставни закрыты. И пока вы ЧП около свалка в Москве умираете, здесь этот дворец пустой. Здесь смогли отправить дети из Волоколамска сюда, чтобы наконец дышать свежим воздухом и принять здоровый отдых для восстановления здоровья. Но, извините, они воровали у вас деньги не для того, чтобы построить вам дворцы, а себе. У них несколько десяток дворцов в мире, такой же, и эти дворцы, они пустые. Вид прекрасно. Воздух чистейший. Пока вы носите противогазы около свалок московских, тишина, кроме шума волн, а здесь это райский отдых, но не для вас. Да, посмотрите. Alors, мои друзья, я хочу вам сказать одно. Сейчас
rating Kremlia, międzynarodni rating, on sami niski. Okazywaється, що все страны Запада соединились против Путина, против Кремля. И именно сейчас вы должны ударить. И я вам скажу, ни одного слова о вашем мусорном проспекте в Москве. Здесь все они молчат. И почему они молчат? Потому что вы выступаете на периферии. Что нужно? Надо массивно выступать в центре Москвы. И тогда зарубежные СМИ, они покажут вас. И таким образом у вас будет отличный способ влиять на Кремль. После того, как международные зарубежные СМИ покажут вас, что вы массивно недовольны, Кремль будет вынужден принять срочные меры. Для этого надо давить его. И сегодня самое мощное давление – это его международный рейтинг. Поэтому прошу вас, идите в центр Москвы, массивно, на Манежную площадь, на Красную площадь. И политики оппозиции, они должны это понять. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je vous dérange. J'en ai pas pour longtemps. Je fais un reportage là. Je vous filme pas, je me filme moi. Vous connaissez cette maison? Comment? Excusez-moi, excusez-moi. Vous connaissez cette maison? Non. Ah ben alors je vais vous apprendre quelque chose. Là c'est Poutine. Alors, je suis en direct à Moscou, on ne vous voit pas, je me filme uniquement que moi. Là c'est Poutine, c'est la fille de Poutine. Alors это удивительно, потому что сейчас соседи разговаривают со мной, они живут рядом с домом Путина. Я спрошу, вы знаете этот дом? Они мне говорят, нет. Тогда я им сказал, они в первый раз слышали, что это дом Путина. Alors, cette maison a été achetée avec de l'argent mafieux, qui a été volé par Poutine au début des années 90. C'est le secret le mieux gardé de Biarritz. C'est à l'époque où Poutine était adjoint à Sobchak, au maire de Pétersbourg, en 90. Moi j'étais à Pétersbourg à ce moment-là, il n'y avait rien à manger. Les gens mouraient de faim, littéralement. Et donc ils ont envoyé, Poutine était maire adjoint au commerce extérieur, il a envoyé pour 120 millions de matériaux, ce qui est en Russie, du pétrole, des métaux, contre de la nourriture, pour nourrir les gens. Et en nourriture, il n'y a rien qui est arrivé. L'argent, les 120 millions de dollars, ont totalement disparu. Il a servi à acheter de l'immobilier en Espagne, et il a servi à acheter cette maison, qui ne coûte que 4 millions, on est loin des 120. Et le premier propriétaire, parce qu'à l'étranger, vous ne verrez... C'est là, ou c'est là, ou c'est là. Je suis venu ici, il y aura une émission sur France 2, envoyé spécial. Je vais être grossier, excusez-moi, hein. Je vais être grossier, je vais vous raconter ce qui s'est passé là. Et donc, on était là, et il y a une femme en russe qui est sortie, et qui nous a parlé russe. On a compris qu'on parlait russe, elle nous a dit de partir, bon, on a parlé avec, et moi j'ai fait l'imbécile, je lui ai demandé qui c'est qui habite là. Et en russe, elle m'a répondu, va te faire... Et vous voyez, je ne vous dis pas le mot qui a suivi là. Donc là, vous avez le FSB, vous avez le KGB, vous avez des gens qui surveillent et qui surveillent la tranquillité de ces gens-là. Et il y a un accord secret avec la municipalité de Paris, de Biarritz. Notamment ici, vous avez monsieur le consul honoraire de Russie à Biarritz, qui est allé en 96 à Pétersbourg, où il y a eu les accords spéciaux, on vous envoie du pognon, les oligarches sont venus ici, mais il faut leur assurer un minimum, à commencer par la
sécurité, l'anonymat. Donc, la ville a bien gardé ce secret, puisque vous voyez, personne ne sait ce qu'il a. Personne ne sait, ici, personne ne le sait. Ça s'échange sous le manteau, il ne faut pas le dire, parce que ça peut, il y a le casino, les restaurants, etc. Alors, le premier propriétaire, à l'étranger, vous verrez jamais le nom de Poutine. Alors, ici, il n'y a pas le nom de Poutine. Le premier propriétaire, ça a été Gennady Timchenko. Alors, c'est la mafia de Poutine, depuis le début, un homme du KGB, comme Poutine, et un homme de la coopérative Ozero. Ozero, c'est la coopérative de départ, où on retrouve tous les fidèles de Poutine. Alors, où ils sont milliardaires, où ils sont morts, il n'y a pas d'autre. Et donc, et c'est lui le premier propriétaire. Et quand Poutine a été devenu président, d'abord, il a arrêté toutes les affaires pénales qui couraient contre lui, y compris ce que je vous ai dit, le détournement le vol de 120 millions de dollars en Russie. Ça a été arrêté, bien sûr. Et il a envoyé votre ancien voisin, Gennady Timchenko, à l'étranger. Ils ont fait la société Gunvor. Et Poutine a obligé les sociétés russes à commercer 30% du pétrole. À l'époque, le pétrole coûtait 130 dollars le baril, vers la société Gunvor. Ils sont mis tout dans la poche. Et ensuite, la propriété est passée à, maintenant, le propriétaire actuel, mais pas pour longtemps, je vous explique pourquoi. Il s'appelle Kirill Shamalov. Alors, c'est le fils de son père, Shamalov, et la famille, c'est toujours les fidèles des fidèles de départ de Poutine, de la société Ozero. Je vous simplifie, Poutine a pris les 2 milliards d'actifs de Gazprom, il les a donnés à la famille Shamalov. Alors, il y a un homme qui a très bien expliqué cela, il s'appelle Boris Nemtsov. Il a tellement bien expliqué qu'il a été assassiné de 4 balles dans le dos devant le Kremlin. Il ne parle plus. Et le fils Kirill s'est marié avec Ekaterine Tironova. Alors c'est votre voisine. Alors personne ne sait qui c'est Ekaterine Tironova, parce que ces gens-là, ils sont tellement fiers d'eux, avec tout ce qu'ils ont fait, qu'ils ne portent pas leur nom. Et c'est le nom de jeune fille de son arrière-grand-mère. Et Ekaterine Tironova, c'est Catherine Poutine. Donc là, vous avez la fille de Poutine. Il faut savoir il faut avoir la tradition. Alors maintenant, c'est sûrement pour une histoire de pognon. Alors quand ils sont mariés, Kirill, il a arrêté de la fille, bien sûr, il a arrêté du château, mais ça c'est de la rigolade, et il a arrêté 20% de la société pétrolière Sibour. Alors là, il y a du fric. Hein. Et alors maintenant, la presse dit qu'ils sont en train, la presse, pas toute la presse, qu'ils sont en train de divorcer. Alors c'est sûrement une histoire de pognon. Alors il va rendre la fille. Est-ce qu'il va rendre le château? Il ne sera plus votre voisin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va rendre les 20% de Sibour. Sûrement que dans la dot de la fille, il y avait les 20% de Sibour. Là, vous avez les bandits, la mafia. Alors, je ne vous ennuie pas. Alors, je vous en raconte un peu plus. Alors, vous savez qu'ici, nous avons l'avenue de l'impératrice et tout le tralala. Vous savez que c'est la plage, la reine des plages et la plage des rois, que les têtes couronnées sont venues ici, donc ça fait bien. Que Poutine et à Biarritz, ça fait bien. Donc il faut le dire pour flatter la station, mais il ne faut pas trop en dire, je vais vous expliquer pourquoi. Il ne faut pas les déranger. Et Poutine, après à Pétersbourg, il a été maire adjoint de Sobchak. Vous entendez parler de Sobchak, ce nom court encore. Et ils ont tellement volé qu'ils sont fait virer. Eh bien, il est devenu, on lui a trouvé une place, c'est directeur du KGB, du FSB. Vous voyez, il a un bandit, un homme sûr, c'était un agent secret, c'était un homme sûr. Et à l'époque, on avait Helsinki, et Helsinki, il était gaga, comme on dit. Et derrière Helsinki, il y avait la famille de Helsinki qui contrôlait vous avez sa fille, Tatiana Ditchenko, vous aviez Abramovich, vous avez Berezovsky, et Helsinki ne pouvait plus rester au pouvoir, il était...
Il n'en pouvait plus de boire, et il ne tenait plus. Et donc, la famille s'est consultée et il fallait remplacer Helsinki par un homme sûr. Et donc nous sommes au début de la première démocratie en Russie, en 90, où il y a une nouvelle constitution qui dit que c'est le peuple qui choisit son dirigeant. Et voilà comment c'était choisi. La famille a dit il faut remplacer Helsinki par un homme de sûr. Alors il y a eu plusieurs tentatives. On a trouvé d'autres hommes. Mais au dernier moment, ils se sont fait virer parce qu'ils ont déplu à la famille et ce n'étaient pas tout à fait les meilleurs. Et enfin, ils ont trouvé le meilleur, c'était Poutine. Mais il était ici, à Biarritz. Et donc, la famille a envoyé Bereziovski. Alors lui, il est mort. Hein. Il est mort. Après, je racontais comment il est mort. Et il est venu ici avec son avion personnel, un jet. Il a atterri sur l'aéroport au Tarnac et il y a eu la rencontre ici avec Poutine. Et Bereziovski, émissaire de la famille, ils se sont mis d'accord avec Poutine. Maintenant, c'est toi qui vas qui va devenir président. Et puis l'accord, et puis après derrière, il y avait l'accord, comment partager le pétrole, le gaz, le magot, quoi. Et ça, c'est les grandes heures de gloire de Biarritz. Alors ça, vous le retrouvez dans les articles du Sud-Ouest, et notamment quand ici, monsieur le consul honoraire de Biarritz présente les huiles russes devant le gratin, devant les biarros, on les flatte en leur disant voilà, c'est à Biarritz que s'est décidé la succession du trône de Russie. C'est ce que. Alors, aux Russes, quand je vais là-bas, je leur dis bande de couillons. C'est pas vous qui avez décidé qui c'est qui allait succéder à Helsinki, c'est les Biarros. Vous croyez que c'est vous, mais ça c'est. Et Poutine est arrivé à Moscou en septembre, ça est passé en août, en septembre 99. Helsinki lui a ouvert la porte, il lui a dit assis-toi, c'est toi maintenant le président par intérim pour le moment. Mais le Poutine, personne ne le connaissait, et le peu qu'on le connaissait, c'était une très mauvaise réputation. Il y avait celle-là, il y avait aussi d'autres choses dont je ne vous parlerai pas. Et il fallait, parce qu'après il y a les élections dans 3 mois, il fallait qu'il devienne un héros. Et ça, le 13 septembre 99, à 5 h du matin à Moscou, il y a une explosion qui m'a réveillé. C'était l'immeuble d'à côté qui avait été dynamité, on nous a dit, par les Tchétchènes. Dans l'immeuble, un immeuble de 9 étages, en briques, je suis allé, j'étais de suite à côté, c'était un tas de briques fumant, et dessous il y avait près d'une centaine de personnes mortes. On savait, ça fait du bruit. Et quelques heures plus tard, à 4 stations du métro de là, au centre de Moscou, il y a la Douma. Et il y avait la réunion de la Douma. Et on a porté un papier au président de la Douma. Et il a lu le papier. C'est un homme Siliznov, qui est mort lui aussi. Ils n'ont pas de chance. Et il a dit, on m'apporte un papier, on me dit qu'une maison a explosé d'habitation, a explosé à Volgodonsk. Et Volgodonsk, c'est 1000 km sud. C'est pas moi. Non, à Volgodonsk, il ne s'est rien passé. La maison a explosé à Moscou. C'était le lundi. Eh bien, la maison à Volgodonsk, elle a explosé le jeudi. Alors, il y avait eu déjà des explosions d'habitation, de maisons d'habitation avant, 1 ou 2, et là, ils se sont trompés. Il y avait la liste, mais ils ont allumé les mèches dans le mauvais sens. Alors, il y a un homme, Jirinovski, qui s'est levé le jeudi, il a dit, mais qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous annoncez qu'une maison allait exploser, a explosé à Volgodonsk, qu'elle explose à Moscou, vous le saviez. Pourquoi vous ne nous avez pas prévenu? En 3 jours, vous n'avez rien fait. Alors, on lui a coupé le micro, et on lui a interdit de parler de parole pendant un mois, le temps qu'il se calme. Et quelques jours plus tard, alors moi, ce que je faisais à Moscou, on faisait la nuit, on faisait la garde, on se relevait, on surveillait la maison, on nous disait les Tchétchènes dynamitent les maisons, et il y a des gens qui faisaient les mêmes choses à Ryazan. Et ils ont surpris des gens qui mettaient des sacs dans le sous-sol de leur maison en pleine nuit.
Ils les ont arrêtés. C'était des gens du FSB, KGB, de Moscou. Ils ont fait analyser de suite, c'était du Gepsogen, de l'explosif. Et il y avait le système de mise à feu. Et quand Moscou a su cela, ils ont dit c'est un exercice. Alors on n'a jamais compris pourquoi on faisait de l'exercice d'abord sans prévenir personne. Quand il y a des manœuvres, il y a les observateurs, civils ou militaires, c'est pareil. Et ensuite, pourquoi on utilise du vrai explosif et il y avait de mise à feu qui était prête. Alors après, ils ont dit c'est du sucre. Oui, mais le problème, c'est que le sucre, il est sucré, l'explosif, il n'était pas sucré. C'était du Gepsogen. Les premières analyses sont... Et de suite, il n'y a pas eu d'explosion. Et de suite, on a vu à la télé, Poutine, un grand général, stratège, une carte du Caucase. Il nous a dit, les Tchétchènes nous attaquent, je vais reconquérir le Caucase. Voilà. Et la deuxième guerre, ça a été horrible. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est le complot de Biarritz qui a ramené le KGB au pouvoir en Russie. En 91, il y a eu un mouvement, comme dans toute l'Europe, il y a eu un mouvement démocratique qui avait chassé le système ancien. Et bien ils sont revenus avec Poutine, avec le complot de Biarritz. Alors, je vais arrêter là. Alors, quand vous aurez le temps, allez rue du Vallon, à Anglette, et là vous avez la maman qui fait construire. Je vous parlerai de la maison de la maman une autre fois. Regardez-la, après il y a des choses intéressantes. Je vous remercie bien. Excusez-moi, je vous ai dérangé là. Bonne journée, au revoir. Vous n'êtes pas filmé, je me suis filmé comme moi. Oui. Voilà, donc, извините меня, я только что есть сосед, там они рядом. И они не знали, что это дом Путина. Посмотрите, как здесь секрет, он очень хранят его прилично. Конечно, не надо мешать им. Donc, мои друзья терпите, терпите воню свалок в Москве, здесь тоже держитесь, здесь тоже мы держимся. Но, конечно, воздух, он получше. Всего доброго, до свидания.